नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानकु आमर आजिर एक नूतन भिडियो सहित आम चैनल को स्वागत जनाऊछु। बंधुगण हिंदू धर्मर सबुठारु पवित्र और पूजनीय मास हेउछि कार्तिक मास। एही वर्ष शुभ कार्तिक मासर शुभारंभ हेउछि अक्टोबर मास 7 तारिख मंगलवार दिन एवं यह कार्तिक पूर्णिमा अर्थात नवेम्बर मास 5 तारिख बुधवार दिन पर्यंत लागि रहिबो। प्राय गोटे मास धरी चलुथिबा एही पवित्र समय रे कोटि कोटि हिंदू श्रद्धालु भगवान विष्णु को पूजा करिथांती। कार्तिक मास को दामोदर मास बोली मध्य कुहा जाई थाए। एही समय रे देवता माने चतुर्मास्य शेष करी जाग्रत हुअंती। शास्त्र अनुसार एही मास रे तुलसी दीप एवं ब्रह्मचर्यर नियम पालन कले व्यक्तिंकर समस्त पाप क्षय होइथाए। तेबे आजिर एही भिडियो माध्यम रे आमे आपण माननकु पवित्र कार्तिक मासर संपूर्ण विवरणी एवं महत्व विषय जणाइबा पई जाउअछु। एथि सहित एही मासरे कौन सबु पालन करिवे, केउ खाद्य खाइबे, केउ खाद्य खाइबे नाही, एही सबु विषय रे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। तेबे ताहा पूर्वरु आपण माननकु अनुरोध एही भिडियो को गोटे लाइक करि नियंतु एवं जदि आपण माने ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करिनांती ताहाले वर्तमान ही सब्सक्राइब करि नियंतु। तेबे आसंतु जानिबा। बंधुगण कार्तिक मासर महात्म्य केवल भारतर नुहे बरम सारा विश्व रे थिबा हिंदू मानक पई अतुलनीय। भगवान विष्णुंकर अति प्रिय एही मासरे समस्त देवता और तीर्थस्थान गुड़िक एकत्र होई भूलोकरे वास करंती बोली मान्यता रहिछि। शास्त्र कहूछि जे एही मासरे जेउ व्यक्ति निष्ठार सहित व्रत तप दान और धर्म करि थाए ताहार सबु समस्या दूर होई जाए एवं ताहार घरे सुख शांति और समृद्धि भरी रही थाए। कुहा जाए जे स्वयं भगवान श्रीहरि प्रथमे एहार महत्व ब्रह्मा को एवं एहा परे ब्रह्मा नारद को एहा परे प्रभु नारद महाराजा पृथु को एही कार्तिक मासर महत्व विषय रे दान प्रदान करथिले। अर्थात एहार महत्व स्वर्गरु आरंभ होई आसीछि। कार्तिक रे करा जाइथिबा अल्प पूजा भी 100 गुण अधिक फल देइथाए। एही पवित्रता पई ही ओडिशार विशेष करी हविष्याली माने एही मास को अति निष्ठार सहित पालन करिथांती। एबे आसंतु जानि रखिबा कार्तिक मासरे केउ सबु कार्य करिवे नाही। बंधुगण कार्तिक मासर पुण्य फल लाभ करिबा पई आमकु किछि कार्यरु निश्चिंत भावरे दूरे रहिबा उचित। एही कार्य गुड़िक केवल अशुभ नुहे बरम एहा आमर पुण्य को नष्ट करि देई थाए। सेथि मध्यरे प्रथमे रहिछि कठोर और अनिष्टकारी व्यवहार। एही मासरे कोनोसी व्यक्ति सह खराब व्यवहार किंबा तांकर अनिष्ट चिंता करिबा द्वारा बहुत बड़ पाप लागि थाए। भगवान विष्णु एपरि कर्म को केबे हेले क्षमा करंती नाही। आमे कर्मर फल आमकु भोगिबा पई पड़ी थाए। वृक्षलता एवं परिवेशर क्षति उत्तम स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक शक्ति पाइबा पई वृक्षलतांकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एही मासरे गछ काटिबा किंबा सेमानंकर क्षति करिबा द्वारा निजर स्वास्थ्य जनित समस्या बढ़ी थाए। तेणु आपण माने एही मासरे निजर घर अगणारे गोटिए भी हेले वृक्षरोपण करिबा पई चेष्टा करंतु। एथि सहित कोनोसी वृक्षलतांकु काटंतु नाही कि कष्ट प्रदान करंतु नाही। जीवजंतु मानक प्रति कठोरता और हत्या। कार्तिक मासरे कोनोसी जीवजंतु को हत्या करिबा द्वारा दुर्भाग्य प्राप्ति होइथाए। कारण प्रत्येक जीवन एक मूल्यवान अटे। एथि सहित प्रत्येक जीवरे भगवानकर अंश वास करिथाए। एणु पशुपक्षी मानंकु आपण माने दयाभाव प्रदान करंतु। देखिबा आपणंकु निश्चिंत पुण्य फल मिलिबो। गुरुजन ओ सम्मानीय व्यक्तिंकर अपमान। गुरुजन माने आमर आशीर्वादर श्रोता। सेमानंकु अपमानित करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी क्रोध करिथांती एवं धन संपद हानि होइथाए। निशाद्रव्य और मद्य सेवन करिबा। मद्यपान केवल स्वास्थ्य पई हानिकारक नुहे, एहा मन को विकारग्रस्त करिथाए। एही पवित्र मासरे मन और शरीर को शुद्ध रखिबा पई निशाद्रव्यरु संपूर्ण भावरे दूरे रुहंतु। एबे आसंतु जानिबा एही कार्तिक मासरे केउ सब कार्य करिबा द्वारा पुण्य अर्जन होइथाए।
ବନ୍ଧୁଗଣ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏମିତି 7ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ରହିଛି ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀ ପୂଜା। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ତୁଳସୀ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ମାସରେ ତୁଳସୀ ପୂଜା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ନିୟମିତ ଦୀପଦାନ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ନିୟମ ହେଉଛି ଦୀପଦାନ ମନ୍ଦିରରେ, ନଦୀ କୂଳରେ କିମ୍ବା ପୋଖରୀରେ। ଏପରି ଦୀପଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇ ଜୀବନକୁ ସୁଖର ଆଲୋକ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଭୂମିରେ ଶୟନ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ମାସରେ ଭୂମି ଉପରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂର କରି ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ଏହା ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ତୈଳ ବର୍ଜନ ନିୟମ। ଏହି ମାସରେ ଶରୀରରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ତେଲ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ଡାଲି ଓ ମାଂସ ବର୍ଜନ। ଏହି ମାସରେ ମୁଗ, ମସୁର, ଚଣା ଏବଂ ମଟର ଆଦି ଡାଲି ସେବନଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ମଦ୍ୟ ଓ ମାଂସ ସେବନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ରତଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ତପସ୍ୱୀ ଭଳି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଉଚିତ। କମ୍ କଥା କହିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ଝଗଡ଼ା ଆଦି ନ କରିବା ଭଳି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ସଂଯତ ରୁହେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ। ଏହି ମାସରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ସହ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋର 4ଟାରୁ 5ଟା30 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମିଷ କାହିଁକି ବାରଣ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାହିଁକି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ବାରଣ କରିବା ବହୁତ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏହା ଅଟେ। କାରଣ କେବଳ ଧାର୍ମିକ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଲୁଚି ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେସବୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିନେବା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କ'ଣ ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ପରେ ଏହି ସମୟରେ ମାଛ ବା ମତ୍ସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଳଜୀବଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଏହି ମାସରେ ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟରେ ମାଛ ଧରିବା କିମ୍ବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଚକ୍ର ବ୍ୟାହତ ହୁଏ, ଯାହା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ମାସରେ ଆମିଷ ଖାଇବା ବର୍ଜନୀୟ। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ 5 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଆମିଷ ଖାଇବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏହା ପଛରେ ଥିବା ପୌରାଣିକ କାହାଣୀଟିଏ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଜାଣିନେବା। ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ହରଣ କରି ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବଗ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମ ବଗକୁ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ବଗଟି କହିଲା ଯେ ବର୍ଷା କାଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ଆଣି ଥଣ୍ଟରେ ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାପ ଅଟେ। ଏହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବର ଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଆମିଷ ଖାଇବେ ସେମାନେ ତୁମର ଏହି ଅଇଁଠା ଖାଇବା ପାପକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ ଆମିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ନିଜକୁ ଏହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଥା ଚାଲି ରହିଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଓ ପବିତ୍ର ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାସରେ କିଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ରାଶି ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ
ବିଶେଷ ମହାସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ପଡ଼ୁଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ପୂଜା ପାଠ କରି ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ମହାସଂଯୋଗ ହେତୁ ରାଶିଚକ୍ରର 12 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଏହି କେତୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ବର୍ଷିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସେହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି। ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଧନଲାଭ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ବୃଷ ରାଶି। ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁରତା ବନି ରହିବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ଶିକ୍ଷା ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳିବ। କନ୍ୟା ରାଶି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ବିବାଦର ସମସ୍ତ ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ବିଛା ରାଶି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଦୃଢ଼ତା ଓ ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ତୁଳା ରାଶି। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନରେ ଆପଣମାନେ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆଶାଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ସଂଯୋଗ ମିଳିବ। ମୀନ ରାଶି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଓ ସୁଖର ଆଗମନ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି ତାହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପବିତ୍ରତା, ଏହାର ନିୟମ ଏବଂ ଆମିଷ ବାରଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷ 2025ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 7 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ପବିତ୍ର ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦୀପଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିଲେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଗମନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ।